परमेश्वर आम को केबे भूलती ना आम मातार उदरठू आज नवेम्बर 2025 सालर आज 5 तारीख नवेम्बर 5 रे प्रभु आम को दया कले अनुग्रह कले लोक केते संघर्ष करती जीवन किंतु करुणा तेणु प्रभु आम को ए सुंदर समय देइछंती जीवित रखिछंती आतहि साथे ए सुंदर समय मध्य प्रभु आम को प्रदान करछंती तेणु प्रभुकर महत् नाम को धन्यवाद दिए आते पिता परमेश्वर जेते बेले आम को जीवित रखिछंती समय देइछंती आसंतु आम मानकर ए टिकी हृदय को आम माने तांकर उद्देश्य व्यवहार करबा तांकर गौरव प्रशंसा करबा प्रारंभ रे आम माने गीत संहिता 1336 आज आम 1 ठारू 15 पद पर्यंत अध्ययन करबा एवं परमेश्वर गौरव करबा आ प्रति सप्ताह बेले आज मध्य प्रथम लाइन मु पढ़ी आपण माने द्वितीय लाइन पढ़िबे एपरि मिलित अध्ययन रे परमेश्वर गौरव करबा धन्यवाद स्तुति सदा प्रभुकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी देवंकर धन्यवाद कर कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी जे महत महत आश्चर्य कर्म करिबारे अद्वितीय ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी जे बुद्धि रे आकाश मंडल निर्माण कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी जे भूमंडल को जलराशि उपरे विच्छिन्न कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी जे महाज्योतिर्गण निर्माण कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी दिवस रे कर्तृत्व करिया पाई सूर्य को निर्माण कले से कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी रात्रि रे कर्तृत्व करिया पाई चंद्र और तारागण निर्माण कले से कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी जात मान को संहार करिबा द्वारा मिश्र को आघात कले से कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी पुणी सेमानक मध्यरु इस्राएल को बाहर करी आनिले से कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी बलवान हस्त और विस्तृत बाहु द्वारा ताहा कले से कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी सुख सागर को विभक्त कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी मध्य दे इस्राएल को पार कराइले से कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी मात्र फार और तार सैन्यगण को सुख सागर रे ठेली देले से कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी प्रभु ए पठित वाक्य रे पुनि श्रवण रे हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु ए अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पांतु वर्तमान आजिर उपासना को आम परमेश्वर हस्त रे रखिबा प्रभु साहाय्य करंतु प्रति कार्य रे प्रत्येक सेवा रे प्रभु साहाय्य करंतु एवं गौरव पांतु विशेष करी आरंभ प्रार्थना रे कढ़े नेबा निमंते ए समय मध्य मु अनुरोध करे आमान को गहन रे सिस्टर अछंती मिसेस नलिनी जेना सिस्टर को अनुरोध करे आरंभ प्रार्थना रे कढ़े नेबा प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जो मेरे उपस्थित समस्त को नमस्कार सुंदर सुजोग पे धन्यवाद दिए आसंत आमे प्रार्थना करिबा हालेलुया 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 पवित्र 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 अति पवित्र हम मानकर एकमात्र स्वर्गीय पिता तुमर पवित्र महानामर धन्यवाद हो गौरव महिमा प्रशंसा हो प्रभु तुमे केते प्रेम दया अनुग्रह कल मोर परमेश्वर प्रभु तुमर विविध दया अनुग्रह सकाशु भी नष्ट न हे प्रभु जीवित मानक मध्य नाम स्थान पाई ए संध्या समय तुमर पवित्र चरण निकट रे बसिबा निमंते प्रभु आमान को सुंदर अवकाश देई अछ राजा ए ऑनलाइन माध्यम रे प्रभु हम माने एकत्रीकरण होई अछु बापा विभिन्न स्थान रु सेति पई धन्यवाद दोछु तुमरी प्रेम अपार अटे प्रभु तुमरी प्रेम प्रभु अवर्णनीय अटे मोर परमेश्वर आम परि पापी मनुष्य मानक पिता परमेश्वर कौन रूपा कि सुना द्वारा कृत न करी निजर प्राण दे प्रभु आम तुम कृत कर तुम से बहुमूल्य रक्त द्वारा आम कृत करी प्रभु
ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଅଛ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମରି ଚରଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବୁ ଏବଂ ପିତା ତୁମରି ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେବୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଅନୁତାପ କରିବୁ, ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ, ତୁମର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧୌତ ହେବୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁ କାଟୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟୀ ଜୀବନ କାଟୁ କାଟୁ ବାପା ଆମମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଅଛ। ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଜୀବନରେ ପାଇଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମର କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ କି ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ କି ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରେମିକ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଦୟା କରିବା ହେତୁ ଜୀବନରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଏତେବେଳେ ବାପା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପାପ ରହିଅଛି ସେ ସବୁକୁ ତୁମର ସେଇ କ୍ଷମା ଗୁଣେ କ୍ଷମା କର ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମର ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ପରିମାର୍ଜିତ କର ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ତୁମେ ଦୂର କର ରାଜା। ଆମମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମରି ଚରଣ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଭୟରେ ତୁମର ସେ ସେବା ଉପାସନା କରିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ଏହି ଉପାସନାରେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ରଖିଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଓ ଗୌରବ କରେ। ପ୍ରିୟ ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପରିଚାଳନାର ଭାର ଦେଇ ଆସୁଅଛ ବାପା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହାୟକ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ହୋ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଏତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ନାମର ଆରାଧନା କରିବେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ଯୋଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମରି ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଯାହା କିଛି ବାଇବଲର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସୀ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ହସ୍ତଗତ କରୁଅଛୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ହେଉ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଜିର ଉପାସନା ତୁମର ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଆମମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହେଇପାରିବୁ ବାପା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଏତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା করে ଯେତିକି ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡି ହେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମର ଏଇ ଉପାସନା ମାନଙ୍କର ଏଇ ଆରାଧନା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ନ ହଉ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରେ ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଯେ ପ୍ରକାର এই উপাসনা ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ହେ ସ୍ୱର୍ଗ ପବିଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ଉପାସନାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବିଦ୍ୟମାନ ରୁହ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ପ୍ରତିଟି ଡିଭାଇସ ର ଯତ୍ନ ନିଅ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଟ ର ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନ ହୁଏ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମେ ଆପଣାର ଗୌରବ କାହାକୁ ନ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ତୁମେ କେବଳ ଆଜିର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଗୌରବ ପାଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ମହିମା ପାଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଏ ବାପା, ଆଗାମୀ ସକଳ ସମୟକୁ ତୁମର ହସ୍ତଗତ କରୁଅଛୁ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ରଖ ରାଜା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭୟରେ ତୁମର ସେବା କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଯୋଉ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମର ଦାସୀଙ୍କ ମୁଖରୁ କହିବ ତାହା ନିଜସ୍ପ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତର ଆତ୍ମା ଦେଇ ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ଦେଇ ଧରି ରଖ ବୋଲି ଆଜିର ଉପାସନାକୁ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେ ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଷିକର ସମୟ। ମାନେ ସେଇ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା ମହାମହିମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୟାମୟ ପ୍ରେମମୟ କରୁଣାମୟ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପାଳକ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସମ୍ଭାଳି ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ମିସେସ୍ ପଦ୍ମାସିନୀ କରଡେ ସିଷ୍ଟର ଆଗକୁ ଆସିବେ। ୱାର୍ସିପରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବେ। ଏ ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟର ମିସେସ୍ ପଦ୍ମାସିନୀ କରଡେ। प्रेज द लॉर्ड दीदी। प्रेज द लॉर्ड। और वन मिनट।
तांके आराधना प्रस्तुत हेबा भितरे आपण बाइबल रीडिंग टा दे दियंतु आगो पछ नले हो सिस्टर हेलाणी की पद्मासिनी सिस्टर हाँ 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 एथिपाई सकाळठू जूम रे बसिछु हठात जस्ट अभी जॉइन कली आउ नेट सरिला तेणु आउ थरे रिचार्ज करबा पड़िला मोर धन्यवाद अनुग्रह की सकाळ ठारू एपर्यंत आख्या दे आनिले आई संध्या समय चरण तले बसी गौरव करने सुंदर सुजोग मते पुणी आपण मानक देइछंती सेति मो प्रभु को धन्यवाद दिए अनेक मास परे पुनर्बार जूम रे सुजोग पाइली आराधना करबा पाई सेति कर दीदी को एवं लीमा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद दिए प्रेज द लॉर्ड कारण मोर मोबाइल खराब हेबा सकाशे मो जूम आउट हेतिली किंतु प्रभु आउ थरे मते सुजोग देले ए जगह को आसी तांकर गौरव करबा पाई पुणी जूम रे उपस्थित प्रभु कर दास दासी विश्वासी विश्वासिनी आ जेते को माँ माने अछंती प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जणाए नमस्कार आसुआ माने केतटी गीत गाए प्रभु कर गौरव करबा प्रभु कर प्रशंसा करबा जिसु मो तुमको हृदय रखिबे मन प्राण दे पूजा करिबे जिसु मो तुमको हृदय रखिबे मन प्राण दे पूजा करिबे संज सकाळे मु मध्याह्न काळे संज सकाळे मु मध्याह्न काळे तुम नाम खोजुथिबी दिसु मो तुमको हृदय रखिबे मन प्राण दे पूजा करिबी जिसु मो तुमको हृदय रखिबी मन प्राण दे पूजा करिबी तुम नाम मु भजिबी तुम गुण गाइबी तुम सेवा मु करिबी तुम आज्ञा मु मानिबी प्रभु तुम प्रेम मु स्मरिबी तुम गुण मु गाइबी तुम सेवा मु करिबी तुम आज्ञा मु मानिबी प्रातः काल रे दिबार जनी रे प्रातः काल रे दिबार जनी रे प्रार्थना रे जगी रहिबी यीशु मो तुमको हृदय रखिबी मन प्राण दे पूजा करिबी यीशु मो तुमको हृदय रखिबी मन प्राण दे पूजा करिबी संज सकाळे मु मध्याह्न काळे संज सकाळे मु मध्याह्न काळे तुम नाम खोजुथिबी यीशु मो तुमको हृदय रखिबी मन प्राण दे पूजा करिबी यीशु मो तुमको हृदय रखिबी मन प्राण दे पूजा करिबी
ତୁମର ମୁଁ ଶୁଣିବି, ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପଢିବି, ତୁମ ପଛେ ମୁଁ ଚାଲିବି, ତୁମ ବିଧି ମୁଁ ଶିଖିବି। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମୁଁ ଶୁଣିବି, ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପଢିବି, ତୁମ ପଛେ ମୁଁ ଚାଲିବି, ତୁମ ବିଧି ମୁଁ ଶିଖିବି। ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଭୟ ଭକ୍ତିରେ, ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଭୟ ଭକ୍ତିରେ ତୁମ ସ୍ତୁତି କରୁଥିବି। ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦୟ ରଖିବି, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପୂଜା କରିବି। ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦୟ ରଖିବି, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପୂଜା କରିବି। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେ, ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେ ତୁମ ନାମ ଭଜୁଥିବି। ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦୟ ରଖିବି, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପୂଜା କରିବି। ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦୟ ରଖିବି, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପୂଜା କରିବି। ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦୟ ରଖିବି, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସେବା କରିବି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ତୁମର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ତୁମ ନାମକୁ ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ, ପ୍ରାତଃ କାଳରେ କେବଳ ତୁମର ମହିମା କରିବୁ, କେବଳ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ତୁମର ସେବା କରିବୁ, ତୁମର ଶୁଣିବୁ, ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଗଠନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। हे दयामय स्वर्गस्थ पिता, तुमे आमମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ସ୍ପର୍ଶତା ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେତେ ସମୟ ବସି ଆରାଧନା କରିବୁ, ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସି ଆରାଧନା କରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। हे ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ତୁମେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର। ଓ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମୁଖକୁ ତୁମେ ଖୋଲି ଦିଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଖୋଲି ଦିଅ, ଯଦ୍ୱାରା କି ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଗୀତ ଗାଇ ତୁମର ମହିମା କରିବୁ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜିହୋବା ତୁମ ନାମରେ କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଜିହୋବା ତୁମ ନାମରେ କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୋ ସାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନ ବସାଇଲା, ମୋ ସାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନ ବସାଇଲା। जिहसियाଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଗିତ କଲ। Yes Lord, जिहसियाଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଗିତ କଲ।
जिहबा तुम नामरे केते जे शक्ति अछि केते जे शक्ति अछि केते जे शक्ति अछि एलिया का प्रार्थना रे अग्नि रे उत्तर देना एलिया का प्रार्थना रे अग्नि रे उत्तर देना दानिएल का प्रार्थना रे सिंहर मुख बंद कला दानिएल का प्रार्थना रे सिंहर मुख बंद कला जिहबा तुम नाम रे केते जे शक्ति अछि केते जे शक्ति अछि केते जे शक्ति अछि हाना का प्रार्थना रे रुद्ध गर्भ पिटाई देना हाना का प्रार्थना रे रुद्ध गर्भ पिटाई देना जुनसा का प्रार्थना रे पश्चौदर रक्षा कला जुनसा का प्रार्थना रे पश्चौदर रक्षा कला जिहबा तुम नाम रे केते जे शक्ति अछि केते जे शक्ति अछि केते जे शक्ति अछि जिहबा तुम नाम रे केते जे शक्ति अछि केते जे शक्ति अछि केते जे शक्ति अछि यस लॉर्ड प्रिय प्रभु तुम्हें आमनकर शक्तिवान परमेश्वर तुम्हें आमनकर साहाय्यकारी परमेश्वर तुम्हें आमनकर उद्धारकारी परमेश्वर ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଓ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ମୋସାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୁମେ ମାନ୍ନାକୁ ବର୍ଷେଇଥିଲ ସେପରି ଭୟାନକ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଅଟ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲ ସେପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତୁମ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ तुम नामको जय जयकार करुछु हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रिय प्रभु तुम नामको धन्यवाद दउछु हान्नाको प्रार्थना रे प्रभु तुमे रुद्ध गर्भ को पिटाई देथिल ओ प्रिय प्रभु तांको अपमान रु निंदा रु ताड़ना रु तुमे तांको उद्धार करिथिल सेति पाए धन्यवाद दउछु आज तुम निकट को आसीछु प्रिय प्रभु आमने से प्रार्थना करिबा पाए अनेक दुर्बला अबला नारी माने प्रभु तुम्हें आमनकर प्रार्थना श्रवण कर बोली प्रार्थना करुछु तुम्हें आमनको शक्ति युक्त कर बोली प्रार्थना करुछु हे प्रभु आमनको ए प्रकार करी तुम्हें गठन कर हान्नांक परी जुनसंक परी मोसांक परी जिहोसिंक परी एलियंक परी जो द्वारा कि हे प्रभु आमने जेपरि शक्ति युक्त भाव रे व्यवहार हे परिबो आमनकर प्रार्थना तुम्हें श्रवण कर एवं तदनुसार तुम्हें आमनको आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुछु हे दयामय सर्वस्व पिता निवेदन करुछु प्रिय प्रभु अळी करुछु प्रिय प्रभु आमने जिते जन बसिछु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर अनुग्रह कर मंगल कर बोली प्रार्थना करुछु
प्रत्येकଙ୍କର प्रार्थना प्रत्येकଙ୍କର नैवेद्यକୁ प्रत्येकଙ୍କର धन्यवाद को तुम ग्रहण कर ବୋଲି प्रार्थना କରୁଛୁ ଆମର ଯେତେ ସମୟ ବସିବୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବୁ ଏବଂ ତୁମର ଗୌରବ କରିବୁ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରି ନୁହଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ତୁମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ ତାହା ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ हे मंगलमय परमेश्वर आमको सुंदर अवकाश देल तुमर गौरव करने तुम प्रशंसा करने तुम उपस्थिति मध्यक आसवा किंतु आज अनेक लोक अच्छा जो माने कि तुम नाम को जानी ना जो माने तुम परिचय पाई ना तुम स्वाद को चाखी पारि ना प्रभु तुम ये सहभागिता को आसी पार ना आम से प्रार्थना करुछु तुम्हें दया करी सेवान को आशीर्वाद कर सेवान करो तुम्हें क्षमा कर प्रिय प्रभु सेमान कर मन को तुम्हें परिवर्तन कर जो द्वारा सेमाने मध्य तुम निकट को आसबे एवं तुमर गौरव करेंगे प्रशंसा करेंगे तुम्हें साहाय्य कर मंगलमय परमेश्वर प्रिय प्रभु तुम्हें आम प्रार्थना श्रवणकारी एकमात्र स्वर्गस्थ पिता से तुम नाम को धन्यवाद 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 तुम्हें जदि आम प्रार्थना शुणव ना आम क्या निकट को जीव आम क्या निकट आपणार दुख आपणार गुहारी जड़ेबू प्रिय प्रभु तुम्हें ही आम एकमात्र स्वर्गस्थ पिता धन्यवाद धन्यवाद प्रार्थना कर किए अच्छी ए जगतरे मो प्रार्थना शुणिबाकू केही नहीं तुम बिना जिसु दुख बर जानिबाकू किए अच्छी ए जगतरे मो प्रार्थना शुणिबाकू केही नहीं तुम बिना जिसु दुख मोर जानिबाकू एणु तुम पदे नेली मु शरण एणु तुम पदे नेली मु शरण लत कमर कर ग्रहण लत कमर कर ग्रहण प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन यस लॉर्ड प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन मुझे दिनाहीन करे निवेदन मुझे दिनाहीन करे निवेदन लत कमर कर ग्रहण लत कमर कर ग्रहण प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन तुम्हें जेबे साहेब नहीं जीवी मुकाह पखबू मरुद वेदना जनाइबी जिसु मुआंगाकू यस लॉर्ड तुम्हें जेबे साहेब नहीं जीवी मुकाह पखकू मरुद वेदना जनाइबी जिसु मुआंगाकू एणु तुम पसे
ହେଲି ସମର୍ପଣ ଏଣୁ ତୁମ ପାଶେ ହେଲି ସମର୍ପଣ ଲୋତ ତମର କର ଗ୍ରହଣ ଲୋତ ତମର କର ଗ୍ରହଣ प्रार्थना सुनो मोर प्रभु प्रार्थना सुनो मुझे दीनहीन करे निवेदन मुझे दीनहीन करे निवेदन लोत कमर कर ग्रहण लोत कमर कर ग्रहण प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन प्रार्थना सुन Yes, Lord. ତୁମେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିବ ନାହିଁ ତୁମେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛୁ ତୁମଠାରେ ଶରଣ ନେଉଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଦେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଏ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଆସିଛୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କର ଏବଂ ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରଖିଲ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁ ତୁମ ନାମରେ ମାଗିଲି ଆମେନ୍ Thank you, Lord. Praise the Lord. आमेन बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर ए आराधना द्वारा परमेश्वर गौरव पांतु अति अर्थपूर्ण गीत और भक्तिर सहित भक्तिमूल संगीत आ प्रभु देइथिबा दान को अति सुंदर भाव परमेश्वर को गौरव निमंत व्यवहार कले सतरे आमान परमेश्वर महान परमेश्वर सुंदर वर्णित गीत द्वारा परमेश्वर गौरव करिथिबारु प्रभु को समय देइथिबारु प्रभु को उच्चरे रखिथिबारु आपन को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपन को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु आपन को व्यवहार करूछंती प्रभु अन्य दिन मानकर मध्य तांकरी गौरव निमंत केवल व्यवहार करंतु यह मान प्रार्थना आपन को पुनर्बार धन्यवाद दिए अति सुंदर वर्शिप पुणी प्रार्थनार सहित आम को ईश्वर को निकटवर्ती कराइले थैंक यू सो मच वर्तमान रही बाइबल रीडिंग आग को आसबे आम गहन अच्छा ऑलरेडी जड़ित अच्छा सिस्टर को यही समय मध्य आह्वान करे मिसेस निरला लिमा आग को आसबे बाइबल अध्ययन साहाय्य करेंगे समय हूँ आप मिसेस निरला जन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड माँ मान को भौणी मान को मो धन्यवाद अच्छे प्रभु का नाम को धन्यवाद अच्छे आ प्रभु मते सुजोग देले समय देले मु अनेक दिन पर मु बसिची मु भी मना करथिली मु तो समय दे पारु नै टाइम दे पारु नै मते कहउछ कि बोली मना करथिले जे आ भौणी कहले प्रभु सुजोग देउछती आ तुमे पढिबो कि ना नै कुह बोली एति कहले हो प्रभुଙ୍କର इच्छा मु पढिबी आ प्रार्थना कर बोली कहथिले आ प्रभुଙ୍କ नामକୁ प्रथमे धन्यवाद देउछे मते सुजोग देछती बोली मु धन्यवाद देउछि माँ माननको प्रत्येकको नमस्कार वाक्य पाठ करबा गीत संहिता 138 रो 1 रु 8 पद जाय अछि धन्यवाद स्तुति दाऊदଙ୍କର गीत मु आपणार सर्वांत करुणरे तुम्भर धन्यवाद करिबे देवगण साक्षातरे मु तुम्भ उद्देश्य प्रशंसा गान करिबे मु तुम्भ पवित्र मंदिर अभिमुखरे तुम्भर भजना करिबे पुणी तुम्भर स्नेहपूर्ण करुणा और तुम्भर सत्यता सकाशे
ତୁମ୍ଭ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସକଳ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣାର ବାକ୍ୟ ମହତ୍ କରିଅଛ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦିନ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ବଳ ଦେଇ ସାହସିକ କଲ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ରାଜା ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ବିଷୟ ଗାନ କରିବେ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ମହତ୍। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ହେଁ ନିଚ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଗର୍ବିକି ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ମୁଁ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କଲେ ହେଁ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ସଜୀବ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣର କୋପ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମୋତେ ତ୍ରାଣ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବେ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ଵାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏ ପ୍ରକାର ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଗ ଦେଇ ତାଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ମେମୋରି ଭେର୍ସ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ କହିପାରିବେ। ଏ ସମୟ ହଉଛି ମୁଖସ୍ଥ ପଦ କହିବାର ସମୟ। ଆପଣ ମାନେ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ କହିପାରିବେ। ଓମେନ୍ ଫେଲୋସିପ ରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଏ। Praise the Lord. ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୌନ 9 ପଦ। ଯେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନ ରହି ତାହା ଅତିକ୍ରମ କରେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇନାହିଁ। ଯେ ଶିକ୍ଷାର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହେ, ସେ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ ପାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁମ୍ ରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ହଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 119 ର 77 ପଦ। ମୁଁ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବି ଏଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର କରୁଣା ବର୍ତ୍ତୁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋହର ଆନନ୍ଦଜନକ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କେହି ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? जो मीटिंग रे उपस्थित प्रत्येक माँ भौणी मान ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। स्वर्णमय पद अच्छी जो मैंने सदा प्रभु ठारे निर्भर रखती से माने अटल नित्य स्थायी सियनर पर्वत तुल्य। गीत संहिता 125 पर्वर 1 पद। धन्यवाद। ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। সমস্তকে নমস্কার। সদাপ্রভু মহান ও অতীব কীর্তনীয় আমাদের ঈশ্বরের নগরে তাহার পবিত্র পর্বতে। গীত সঙ্গীত 48 1 পদ। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସୁ। ଆମମାନେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 95 ର 2 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ପଥ ସରଳ ଦେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ତାହାର ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଥାଏ। ହିତୋପଦେଶ 14 ର 12 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର କଥା ଏହି ସବୁ ଶୁଣା ଯାଇଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ଉପଦେଶକ 12 ପର 13 ପଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପବିତ୍ର
शास्त्र पवित्र पद मुखस्त करी परमेश्वर गौरव निमंते जो प्रकाश कले या प्रत्येक निमंते गोटे शिक्षणीय अति सुंदर उपदेश आम मान निमंते आपण माने ताहा शिक्षा प्रदान कर गोटे दीटा मिनिट किंतु अति उपयुक्त शिक्षा आम प्रत्येक निमंते और जिते जन आज कहते प्रभु आपण मान बहुल भाव आशीर्वाद करंतु आग को प्रकार ही व्यवहार करंतु गौरव पांतु पिता परमेश्वर थैंक यू सो मच टू ऑल वर्तमान रही बाइबल क्वेश्चन आंसर आमान गहण अच्छा मिसेस सुशीला मु आग को आह्वान करे आसबे एवं बाइबल प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को आगे ए समय हूँ मिसेस सुशीला प्रेज द लॉर्ड समस्तଙ୍କୁ नमस्कार जनाउछि आसंतु देखिबा आजिर बाइबल क्विज जहाँकि यात्रा पुस्तक 35 अध्याय मु जेतेबेले प्रश्न करिबे आपण माने दया करी अनम्यूट करिके उत्तर दियंतु यात्रा पुस्तक 35 अध्याय आपण माने जदि प्रस्तुत अछंते मु प्रश्न करिबी सप्ताहर केउ दिन विश्राम बार थिला सप्तम दिन महाविश्राम बार थिला विश्राम बारे केउ कार्यकलाप निषेध विश्राम बारे सेमानकर गृहरे अग्नि जला जीव नाही एवं कोनसी कर्म करा जीव नाही जदि कार्य करा जीव सेमानकर प्राणदंड हबो बोली परमेश्वर मूसा को कहिथिले इस्राएल लोक मानकु कहिबा निमंते धन्यवाद मूसा काहे कि लोक मानंकु दान देबाकू कहिथिले कारण मूसा इस्राएल लोक मानकु आवासर तंबु निमंते उपहार करिबा निमंते दान देबा पई कहिथिले धन्यवाद इस्राएल माने आनिबाकू थिबा दानरे केउ धातु गुड़िक अंतर्भुत करिबा पाई नामित करा जायथिला जो मानकर सच्छामन थिबो से माने स्वर्ण रौप्य पित्तल आनी पारि वर्ण अक्षम सूत्र छागलोमो इत्यादि सिकिम धन्यवाद काष्ठ केउ प्रकारर लोक मूसाଙ୍କ कथा शुणिबे एवं सहजरे सेमानकर दान आनिबे जो मानकर सच्छा मन थिबो से माने मूसाଙ୍କ कथा शुणिबे एवं सहजरे से मानकर दान आनिबे धन्यवाद जेतेबेले मूसा परमेश्वरଙ୍କୁ भेटिबा परे सिनाई पर्वतरु फेरी आसिले प्रभु तांको जहा कहिथिले ताहा से काहाकू जणाइले जेतेबेले मूसा परमेश्वर को भेटी आसीबा परे सिने पर्वतरु आसीबा परे से इस्राएल रो लोक मानकर मंडली को कहिथिले बहुत धन्यवाद प्रणाम इस्राएल मानक मध्यरु केतेक लोक सेमानकर उपहार स्वरूप तेल आनिथिले एही तेल केउ पाई व्यवहार करा जिबा उचित कुहंतु दीप्ति निमंते आ अभिषेक धूप वेदी निमंते अभिषेक करबा निमंते आ के जदि जानि छथि कहि पाबे everybody quiet it's okay okay अभिषेक तैल सुगंध तैल दीपार्थक तैल धन्यवाद आपन इस्राएल मानंकु जेउ जिनिस देबाकू कहा जायथिला सेथिरे मसला मध्य थिला एही मसला गुड़िक केउथिरे व्यवहार करा जिवो सेथिरे
called gandha dravya. हाँ सुगंध द्रव्य धन्यवाद. Okay. That's masala. ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପାର୍ତକ ଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ Yes, thank you. ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାନେ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେବେ ତାହା ସହିତ ମୋଶା କଣ କରିବା କଥା ଥିଲା? ଆବାସ ତମ୍ବୁ ଛାତ ଖୁଣ୍ଟି ପଟା ଅର୍ଗଳ ସ୍ତମ୍ଭ ଚୁଙ୍ଗି ଏସବୁ ଏବଂ ସିନ୍ଧୁକ ସାଙ୍ଗେ Yes, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 35 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ରୁ 19 ପଦ ଯାଏ. ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ନୀଳ ବାଇଗଣୀ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ସୂତା କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା? Next questions. ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ନୀଳ ବାଇଗଣୀ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ସୂତା କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା? ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ. ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 35 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦ. ଯଦି କିଏ ଖୋଲିଛନ୍ତି. ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତରେ ସୁନା କାଟି ନୀଳ ଧୂମ୍ର ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ୍ର କ୍ଷମସୂତ୍ର ଆଣିଲେ. 26 ପଦ ବି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ. 24 26 26 ପୁଣି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମନ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲା ସେ ସମସ୍ତ ଛାଗଲମର ସୂତା କାଟିଲେ. ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ. ତ ଆଜି ଥିଲା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ. ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା 36 ଅଧ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ. ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି. ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଯାହାକି ଏଇ 35 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଡିଟେଲ୍ସ. ଇଂରାଜୀରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସବଟାଇଟଲ ଅଛି. ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ବାଇବଲ ଯଦି ପଢିବା ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବା ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ. God calls Moses back up Mount Sinai with 2 new stone tablets. There, he reveals his name and nature, merciful, gracious, slow to anger, and full of love. God renews the covenant, giving commands about worship, feasts, and obedience. When Moses comes down, his face shines with God's glory, showing the people he has been with the Lord. It's a fresh start for Israel. Now, in Exodus 35, Moses shares God's commands with the people. Will they obey this time? It's time to build the tabernacle. Who will give? Who will serve? The work of worship is about to begin. Exodus chapter 35. Called to build, giving and serving for God's house. Then Moses called together the whole community of Israel and told them, "These are the instructions the Lord has commanded you to follow. You have 6 days each week for your ordinary work, but the 7th day must be a Sabbath day of complete rest, a holy day dedicated to the Lord. Anyone who works on that day must be put to death. You must not even light a fire in any of your homes on the Sabbath." Then Moses said to the whole community of Israel, "This is what the Lord has commanded. Take a sacred offering for the Lord. Let those with generous hearts present the following gifts to the Lord: gold, silver, and bronze, blue, purple, and scarlet thread, fine linen and goat hair for cloth, tanned ram skins and fine goat skin leather, acacia wood, olive oil for the lamps, spices for the anointing oil and the fragrant incense, onyx stones and other gemstones to be set in the ephod and the priest's chest piece. Come, all of you who are gifted craftsmen. Construct everything that the Lord has commanded: the tabernacle and its sacred tent, its covering, clasps, frames, crossbars, posts, and bases, the ark and its carrying poles, the ark's cover, the place of atonement, the inner curtain to shield the ark, the table, its carrying poles, and all its utensils, the bread of the presence, for light, the lampstand, its accessories, the lamp cups, and the olive oil for lighting, the incense altar and its carrying poles, the anointing oil and fragrant incense,
the curtain for the entrance of the tabernacle, the altar of burnt offering, the bronze grating of the altar and its carrying poles and utensils, the wash basin with its stand, the curtains for the walls of the courtyard, the posts and their bases, the curtain for the entrance to the courtyard, the tent pegs of the tabernacle and courtyard and their ropes, the beautifully stitched garments for the priests to wear while ministering in the holy place, the sacred garments for Aaron the priest, and the garments for his sons to wear as they minister as priests. So the whole community of Israel left Moses and returned to their tents. All whose hearts were stirred and whose spirits were moved came and brought their sacred offerings to the Lord. They brought all the materials needed for the tabernacle, for the performance of its rituals, and for the sacred garments. Both men and women came, all whose hearts were willing. They brought to the Lord their offerings of gold, brooches, earrings, rings from their fingers, and necklaces. They presented gold objects of every kind as a special offering to the Lord. All those who owned the following items willingly brought them: blue, purple, and scarlet thread, fine linen and goat hair for cloth, and tanned ram skins and fine goatskin leather. And all who had silver and bronze objects gave them as a sacred offering to the Lord. And those who had acacia wood brought it for use in the project. All the women who were skilled in sewing and spinning prepared blue, purple, and scarlet thread and fine linen cloth. All the women who were willing used their skills to spin the goat hair into yarn. The leaders brought onyx stones and the special gemstones to be set in the ephod and the priest's breastpiece. They also brought spices and olive oil for the light, the anointing oil, and the fragrant incense. So the people of Israel, every man and woman who was eager to help in the work the Lord had given them through Moses, brought their gifts and gave them freely to the Lord. Then Moses told the people of Israel, "The Lord has specifically chosen Bezalel, son of Uri, grandson of Hur, of the tribe of Judah. The Lord has filled Bezalel with the Spirit of God, giving him great wisdom, ability, and expertise in all kinds of crafts. He is a master craftsman, expert in working with gold, silver, and bronze. He is skilled in engraving and mounting gemstones and in carving wood. He is a master at every craft. And the Lord has given both him and Oholiab, son of Ahisamach, of the tribe of Dan, the ability to teach their skills to others. The Lord has given them special skills as engravers, designers, embroiderers in blue, purple, and scarlet thread on fine linen cloth, and weavers. They excel as craftsmen and as designers." Thank you so much. या थिला आजिर अध्याय आउ थरे पढ़ंतु आ जदि के पढ़ी छंती कहबे कि 35 अध्याय रे केतोटी पर्व ना सॉरी पद थिला ए पर्व रो केतोटी पद थिला 35 धन्यवाद 35 आपनको पद। नमस्कार धन्यवाद तो पार्टिसिपेट करथिबारो नमस्कार धन्यवाद जणाउछि आउ थरे पढ़ंतु धन्यवाद ओवर टू यू बिंदु बहुत बहुत धन्यवाद बाइबल क्वेश्चन माध्यमरु पुणी वीडियो शो माध्यमरु अति सुंदर भावरे हमनकु ए पुरातन नियमर शिक्षा जो विश्राम बार पुणी जहाँ मूसाଙ୍କ द्वारा परमेश्वर देइछन्ति समस्त कार्य विषय रे अति सुंदर भावरे दिखेले पुणी प्रश्न उत्तर माध्यमरु मध्ये हमनकु शिक्षा प्रदान कले प्रभु आपनको जो बोझ देइछन्ति से अनुसार आपण आमानक प्रति जो समय को व्यवहार करुछन्ति बा समय आमानक निमंते जो व्यवहार करुछन्ति तेणु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद परिश्रम सहित आपण करी आमानकर शिक्षणीय निमंते आपण साहाय्य करुथिबारु प्रभु आपनको बहुल भाव आशीर्वाद करंतु एपरि ही मन दियंतु आगामी दिन मानकरे मध्य अन्य को मध्य ए प्रकार भाव शिक्षा प्रदान करी परमेश्वर को गौरव करबा निमंते तेणु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु थैंक यू वर्तमान रही टेस्टिमनी आदि आपण माने आपण मानकर साक्ष्य रही तो आपण माने कहि पारे
जदि काहारी साक्ष्य अछि प्रभु ठारू आशीष पाइछंती तो परमेश्वर को गौरव निमंते प्रकाश करि पारबे। समस्त को पुनर्बार प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सुंदर साक्ष्य देवा पाए सुंदर सुजोग देले सेति पाए मु प्रभु को धन्यवाद दिए। दीर्घ 2 मास सुस्थता परे प्रभु मते सुस्थता दी सेति पाए मु प्रभु को धन्यवाद दिए। आ मु भुवनेश्वर रहूची मिनिस्ट्री कार्य रे व्यस्त थिली। प्रत्येक दिन आमे जाड़ा कहि कि जो माने भुवनेश्वर अछंती से माने जानिबे भरतपुर रो जाड़ा जीवा पाई बहुत कष्ट प्राय 30 किलोमीटर जीवा आसीबा। आ प्रत्येक दिन जाइकी आमे सेठारे कुष्ठी मानक भितरे करिकी आसुथिलु। अचानक अगस्त 14 तारिख रे आ मो देह खराब हे गला। 15 तारिख मो देह बहुत सीरियस हे गला असुस्थ हेले। आ जते बेले मो हॉस्पिटल गली सम हॉस्पिटल सेठी देखैली डॉक्टर मते कहिले तुमको सुगर बाहरी तेणु तुम्हें टैबलेट खाइबा को पड़िबो। आ माने मेडिसिन देखिले मो सेटा आनी कि जतले खाइली अगस्त 25 तारिख दिन बहुत सीरियस हे गली। माने 2टा अधेरु पाखापाखि 4टा 4:30 पर्यंत बॉडी रे आउ माने गरम माने उष्णता ही आसु नथिला। आ केते सोरिष तेल आ घर हिसाब रे जहा किछि से माने करिबा कथा से सब घर लोक करूथिले किंतु कोनोसी फल आसु नथिला। माने उष्णता जमा ही आसु नथिला। आ हार्ट बीट मोर बहुत बढ़ी जाइथिला। परवर्ती समय रे प्रभुकर दास माने मो भाई माने अछंती से माने आसीले आ मो पाई प्रार्थना कले। अनेक आम गाँ रो एबे जो नूतन पालक हिचंती आ से मध्य प्रार्थना कले फोन माध्यम रे। आ प्रभु मते सुस्थता देले। आ मु जते बेले टिके भलो हेली पुणी आउथरे जते बेले मेडिकल गली मेडिकल रे डॉक्टर कहले तुम पाई डेंजरस कारण सुगर लेवल बहुत कमी जाइथिला। हुए तो पेशेंट सेंसलेशन हे जिवे जदि नाही जणे जणे मरि भी जाती। ए प्रकार भाव रे असुस्थता रे रहिली। कथा कहिबा एवं चालिबा मो पाई बहुत कष्ट हैला। अचानक किछि ज्वर नाही किछि नाही मु फील्ड गली फील्ड रो आसिला परे आ मो देह बहुत असुस्थ हैला। ता परवर्ती समय रे जते बेले अगस्त मास पूरा गला पुणी सेप्टेम्बर मास आसिला तथापि मु रिकवरी हे पारुनी। पुणी जते बेले आउ थरे मु मेडिकल गली डॉक्टर माने आउ लेखिले मेडिसिन आउ से सुगर लेवल टोटाली कमी जाइथिला। तुम पाखरे सुगर ही नाही बोली कहले। जते परवर्ती समय मु टेस्ट करली आ से माने कहले तुम पाखरे सुगर ही नाही। पुणी आउ थरे से माने मेडिसिन सुगर टैबलेट बीपी टैबलेट खाइबा बंद करेले। पुणी विटामिन टैबलेट खाइले विटामिन तमर अभाव अछि तेणु तुमको एमती लागोछ कहले। पुणी से जिनस का आसी खाइली किछि भी रिकवरी हे पारुनी। ए प्रकार भाव रे 2 मास काल मु बेड रे पड़ी की रहिली। प्रभुकर अनुग्रह रु किछि भलो हैला परे गाँ को गली हम रिलेटिव जणे मरि गले आउ सेठी जाई की अटेंड कली। तार पर दिन ठु आउ थरे देह खराब हैला। पुणी उदेई की मते नेई की से माने सालाइन फालाइन सब देई की आनिले। तो ए प्रकार भाव रे पाखापाखि 2 मास रो ऊर्ध्व मो देह खराब हिथिला। किंतु मु प्रभु को धन्यवाद दिए। मु मने मने चिंता करूथिली जे मो बोधे आ भलो हेबिनी। मते जेमती लागुथिला मु भाबिली मो बोधे भलो हेई पारिबिनी। बहुत जूम रे प्रभुकर दास दासी माने व्यक्तिगत भाव रे अनेक लोक मो पाई प्रार्थना करिथिले आ प्रभु तंकर डाक सुनिले आ मते संपूर्ण सुस्थता देई आज आपण मानक सम्मुख रे बसी तांकर साक्ष्य कहबा पाई सुंदर सुजोग देइछंती। तांकर गौरव करबा पाई सुंदर सुजोग देइछंती। सेति पाई मो प्रभु को धन्यवाद दिए। आ जते बेले मो असुस्थता हैला परे मु जो काम करूथिली आ से सार मते जणैलेनी जे तुमे आ काम करिवो कि न करिवो मते किछि न कहूनु से कामर मध्य से बाहर करि देले। तथापि मो हारासमेंट हेइनी अधैर्य हेइनी आ मोर विश्वास अछि प्रभु मते निहाते कढै कि नउछंती आ प्रभु मोर सहायकारी से सब आवश्यकता दे आमान को कढै आनुछंती। सेति पाई मो प्रभु को धन्यवाद दिए। हम से सार को कहली गोटिए द्वार जदि प्रभु बंद गोटिए द्वार जदि मनुष्य बंद करे प्रभु 10टी द्वार को खोलिबे। प्रेज द लॉर्ड। आ प्रभु से प्रकार भाव रे आज पर्यंत कढै आनुछंती आ कढै नेबे हमर विश्वास। आ मो प्रभु को धन्यवाद दिए। आज पर्यंत प्रभु आमान को कढै कि आनुछंती विशेष करी मो पाई
ମୋ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବଡ ପୁଅ କାକିନାଡାରେ ରହୁଛି, ଆହୁରି 2ଟି ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ। ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କାହାରି ଅଛି testimony? ମୁଁ କହିବି କୁହନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହିଳା ସମିତିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଉ ଗତ ମାସରେ ମୋର ବାଁ ହାତଟା ହଠାତ୍ ଦରଜ କଲା। ହେଲେ ବାଁ ହାତଟା ଦରଜ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରିଲିନି କି ହାତଟାକୁ ପଛକୁ ବି ନେଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲେ ସାଧାରଣତଃ ବାଁ ହାତଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିନ୍ଧେ। ହେଲେ ଏଟା କ'ଣ ମତେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କି କ'ଣ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଏଟା ତମର ଫ୍ରୋଜେନ୍ ସୋଲ୍ଡର ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ମସଲ୍ସ ଆଉ ବୋନ୍ ଷ୍ଟିଫ୍ ହବା ଯୋଗୁଁ ଏଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଏବଭ୍ 40 ଇୟର୍ସ ଉପରେ ହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ବୋଲି। ତା ପାଇଁ କୌଣସି ମେଡିସିନ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଛି। ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜରେ ହିଁ ଏଟା ଭଲ ହବ କହିଲେ। ହେଲେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କରୁଛି, ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ମୁଁ ଏସବୁ ହବା ଆଗରୁ ମୋର ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଗେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରେ। ମୁଁ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି, ଆଉ ଏଟା ପୁଣି ଏଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ। ମାନେ ଭାବିଲି ମୁଁ। ତାପରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଆଉ ଦେଖିଲି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଗୁଡାକ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ସେ ଶୋ କରୁଛି, ମାନେ ଏଟା ଭଲ ହବା ପାଇଁ ବର୍ଷେ କେବେ କାହାର 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଟା ଲାଗେ। ଆଉ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରିକସନ ଥିଲା ଯେ ମାନେ ଭାରି ଜିନିଷ ତମେ ଉଠେଇବନି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ ବତେଇଥିଲେ, ଏଇଟା କଲେ ଏଟା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କେତେଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଯୋଉ ନୂଆ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସେଥିରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେତେଟା କଲି। ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଏମିତି ଦିନ ରାତି କରିବା ପରେ ମାନେ ୱିଦିନ ଗୋଟେ ହପ୍ତା ଭିତରେ ମୋର ସେ ଯୋଉ ଦରଜ ଥିଲା ସବୁ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛୋଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆମିନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖାଯିବ। এই সময় ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ସୁଚିତା ସାଗର। ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦୁଇ ଗୋଟି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିଥିବେ। ହଁ। ଆଉ ଦୁଇ ଗୋଟି ସାକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପୁଣି ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟାଏ ବିଷୟ କହୁଛି, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କାହାର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି, କାହାର କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି, କାହାର ଡାଇବେଟିକ୍ସ ରହିଛି, କାହାର ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ରହିଛି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ ରଖିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ସୁସ୍ଥତା ପୁଣି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଣିଥିବା ଆଉ ଦାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏଇ କେତେ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିବେଦନ ରଖିବେ। ଏ ସମୟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ମିସେସ୍ ସୁଚିତା ସାଗର। ମଣି ହଁ କୁହନ୍ତୁ ମାଉସୀ। ମାଉସୀଙ୍କର ଦେହ ଜମାରୁ ଭଲ ନାହିଁ, ନିନିର ମା। ମୋ ସାନ ଶାଶୁ ଏବେ ସେ ନାମ କୋଉ ଜାଗାର ଟିକେ କହିଦିଅ ମାଉସୀ। କୁମୁଳ ସିଂ। କୁମୁଳ ସିଂ। ପରୀକ୍ଷା ବାବୁଙ୍କର ଭାଉଜ, ଆଉ ହଁ, ତାଙ୍କର କୁମଳା ସିଂର। କୁମଳା ସିଂ, ସେ ମୋ ସାନ ଶାଶୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଦେହ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ମରଣ କରିବେ। ମିସେସ୍ ସୁଚିତା ସାଗର।
ए समय प्रभु प्रार्थना रे धन्यवाद हो क्लियर अच्छी कि मोर भॉइस टा हाँ हाँ बस। पुनर्बार जूम रे उपस्थित होइतिबा ताकर दासी मानको संध्या समय नमस्कार जनाए आसंत प्रार्थना करिबा आम्भ मानकर प्रार्थना श्रवणकारी सदा प्रभु परमेश्वर पिता तुमर से महानामर धन्यवाद करुछु आमानक प्रति केते मनोयोगी परमेश्वर जगतरे विचरण करुथबा मनुष्य प्रति एडे मनोयोगी दयाशील क्षमावान अनुग्रह परिपूर्ण हे प्रभु तुमर से प्रेम तार जे तुलना नहीं परमेश्वर आमनकर कल्पना बाहर तुम्हें आमन को प्रेम करी आसुछ दिन प्रतिदिन पुनर्बार आज एक दिन देखा सकाल ठारू संध्या समय पर्यंत कढ़ाई आनिल हाँ प्रभु तुम स्वास्थ्य दे प्रत्येक को आशीर्वाद करी पुनर्बार प्रभु तुम दासी मान मध्य ऑनलाइन द्वारा तुम सेवा आराधना करने तुम्हें प्रत्येक को उपस्थित करैछ मो परि अयोग्य मध्य सुजोग देछ बोले धन्यवाद दउछ धन्यवाद 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 प्रशंसा पाया एकमात्र मर्योग्यवंत ईश्वर हे प्रभु एते बेले अनेक कार्यक्रम आम शेष करिछु मध्यस्थी मध्य आसीछु पुनर्बार प्रभु तुम दासी जो प्रार्थना अनुरोध रखिले हे प्रभु तुम क्रूस चरण तले आम प्रत्येक निज निजको नत करुछु प्रभु तुम प्रार्थना मागुछु तुम्हें जे आमनकर स्वर्गीय पिता बोली तुमको आम डाकुछु प्रभु आब्बा बोली तुमको डाकुछु राजा तुम्हें अपना कर्ण खोल आ मानकर स्वर तुम्हें सुन आमनकर प्रार्थना सुन निवेदन ग्रहण कर प्रभु धन्यवाद दउछि एते बेले कराड़ भणी प्रभु जो साक्ष्य से देले हे प्रभु तुम्हें सुस्थकारी परमेश्वर तुम नाम रे से शक्ति रही राजा आज तुम पुत्र को दे तुम्हें जो सुस्थता देछ आउ से भणी सुस्थता पाई तुमको धन्यवाद देछथि साक्ष्य द्वारा तुम्हें गौरवान्वित हेल महिमा पाओ मोर परमेश्वर प्रभु हाँ पिता पुनर्बार से आहरी अनेक विषय आशा रखी प्रार्थना चाहिए सेवा कार्य निमंते पुओ झील निमंते परिवार निमंते तुम्हें आशीर्वाद कर से संगे परमेश्वर तुम्हें हुआ दया कर प्रभु साहाय्य कर संपूर्ण आरोग्यता पाइबा तुम्हें साहाय्य कर शरीर तुम मंदिर अटे प्रभु तुम्हें उपस्थित रही संपूर्ण स्वस्थता प्रदान कर प्रभु प्रधान भणी मध्य जो साक्ष्य देइछन्ति तांको बा हाथ बिंधुथिला बोली आज प्रभु तुम्हें छुई देइछ तांको सुस्थता देइछ प्रभु से कहले आमे शुणिलु किंतु तुम्हें पूर्वर तांको सुस्थता देइछ मोर राजा आरोग्यकारी परमेश्वर तुम प्रहारित हेबा द्वारा आमे सुस्थता जे पाइछु यह तुम पवित्र वाक्य प्रमाण दिए राजा हाँ प्रभु भणी को मध्य तुम्हें सुस्थता देइछ तांको मध्य तुम्हें आहरी आशीर्वाद कर से मध्य साक्ष्य देले तुम गौरव कले प्रभु तुम प्रशंसा कले राजा धन्यवाद 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 हे पिता ताकर परिवार को मध्य आशीर्वाद कर तांको मध्य आशीर्वाद कर दीर्घाय कर तुम नाम सकाश बंचिबारे साहाय्य धन्यवाद प्रभु कुमला सिंह भणी निमंते में प्रार्थना करुछु हाँ प्रभु तुम संतान तुम दासी जो असुस्थ अछंती तांको सुस्थता तुम्हें प्रदान कर संपूर्ण आरोग्यता कर तुम्हें जे परम वैद्य प्रभु जगतर डाक्तर किछि नुहे मैं आरोग्यवान हस्त से हस्त पराक्रमर हस्त शक्तिपूर्ण हस्त तुम्हें बढ़ाए तांको छुई दियो जीशु राजा आमे विश्वास युक्त भरोसा युक्त प्रार्थना करुछु जीशु नाम रे केवल आरोग्यता रही सुस्थता रही हे प्रभु तांको पूर्ण सुस्थता दे से आउ प्रभु गामी समय हाँ पिता आत्मार उद्दीपनार से उठिबे मोर गौरवार्थे बंचिबे तुम्हें साहाय्य कर दया कर दया कर दया कर तांको पई प्रार्थना अनुरोध करथिबा से झियों को मध्य तुम आशीर्वाद कर विश्वास पाई मु धन्यवाद दउछि तुम ठारे से भणी को मध्य आशीर्वाद कर साहाय्य कर नरबार प्रार्थना करे राजा जो माने आमानकर समाज आमानकर मंडली मध्य रही पाख ग्राम रे प्रतिवासी अनेक प्रभु अजी असुस्थ पीड़ित शरीर अनेक अंग प्रत्यंग से पीड़ा रे असुस्थता रही प्रभु हाँ प्रभु के हृदरोग के प्रभु किडनी फेलर रे
ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କେ ପାରାଲିସିସରେ ଅନେକ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ हे ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତୁମକୁ ଡାକ ଛାଡୁଥିବ ସେମାନେ ବିକଳରେ ତୁମକୁ ଅନଉଥିବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ମୋର ଯୀଶୁ ରାଜା ତୁମର ଶକ୍ତିର ହସ୍ତ ଥୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଶରୀର କେବଳ ତୁମର ଅଧିକାର ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ କର ସେ ଶରୀରରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତୁମ ହସ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ଆସୁ ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶ ହତାଶରେ ଥିବେ ହୁଏତ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନଥିବ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ନଥିବେ ଅବହେଳିତ ଜୀବନରେ ଥିବେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଅଶ୍ରୁ ପୋଛି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଖଟିଆ ତୁମେ ଉଠାଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଅ ସେ ଶଯ୍ୟାରୁ ତୁମ ନାମ ସକାଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ମୋ ଯୀଶୁ ରାଜା ତୁମ ନାମ ସକାଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଗୋ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସେ ଆରୋଗ୍ୟଦାୟକ କିରଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ସେ ଶରୀର କେବଳ ତୁମର ଅଟେ ଜୀବନ କେବଳ ତୁମର ଅଟେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କର ଅନେକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦୀର୍ଘ ମାସ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଭୁ ପଡିଥାନ୍ତି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥାନ୍ତି ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିରାଶତା ଆସିଯାଇଥାଏ ଅନ୍ଧକାର ଆସିଯାଇଥାଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେବ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଣିଦେବ ସେମାନେ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଠିବେ ଆଉ କଟି ବାନ୍ଧିବେ ତୁମର ଘର ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଏହିପରି ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ କରିବେ ଏହିପରି ସମୟ ଦିଅ ଏହିପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ପିତା ମାତା ମାନେ ଆଶ୍ରମ ମାନଙ୍କରେ ପଡି ରହିଛନ୍ତି ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସଂକଳି ନିଅ ପ୍ରଭୁ ପକ୍ୱ କେଶ ଯେ ଶୋଭାଯୁକ୍ତ ଅଟେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଆଜି ବୃଦ୍ଧ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଯେ ପରିବାର ଲୋକ ଅବହେଳିତ କରନ୍ତି ବା ଛନ୍ଦ କରନ୍ତି ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନିଜ ଠାରୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ନିଜ ଲୋକ ଠାରୁ ନିଜ ଲୋକର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନିଜ ଲୋକର ସେବା ଚାହାନ୍ତି ନିଜ ଲୋକ ହାତରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତୁମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିଛ ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ସେ ଗଢିଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଗଢିଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ ଦେଇ ଗୋଟେ ଗୃହ ସେମାନେ ଗଢିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେଇ ଗୃହଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତୁମେ କ୍ଷମା କର ଯଦି ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ୱାର୍ଡେନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହୃଦୟତା ପ୍ରଦାନ କର କୋମଳତା ମନ ଦିଅ ଦୟାର ଭାବନା ଦିଅ ସେମାନେ ସେଇ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବେ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେହିପରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଦୟା କର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଅନୁଗ୍ରହ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ ଏହି ସମୟ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବାକ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ସମୟ ଆଜି ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ତୁମ ଚରଣ ତଳକୁ ଆଣୁଛି ସେ ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳକୁ ଆଣୁଛି ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଯୋଉ ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଜି ବାଛିଛ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷିକ୍ତ କର ତୁମ ନାମ ସକାଶୁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ପାତ୍ର ତୁମେ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ଆଗରେ କହୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ସେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପାରିବେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ନମ୍ରର ସହିତ ଭୟର ସହିତ ଶୁଣିବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳୀକୃତ ହେବ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଦୟା କର କର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲି ଦିଅ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ବସି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଦେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ବୋଲି ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତୁମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଆମେନ୍ 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 ତୁମର ବନ୍ଦ ଅଛି ଶୁଭୁନି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଝର ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରେଇଛନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରେ ନିବେଦନ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା ବାକ୍ୟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବଳ ଦେଇଥାଏ ସାହସ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଭରସା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତେବେ ଆସୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ
हम प्रत्येक जानू आ प्रभु ए प्रकार व्यवहार करछंती ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम रे प्रभु व्यवहार करछंती प्रभु गौरव पाउछंती आ एई अमन को वुमेन फेलोशिप रे मध्य से जणे मेंबर कहले चले आ जोग दियंती प्रार्थना रे कढ़ेई नियंती आ केते थर वाक्य द्वारा मध्य अमन को उपदेश प्रदान करछंती आ वर्तमान मध्य प्रभु तांकरी मुख द्वारा आज वाक्य कहबा को जाउ अछंती एई समय मध्य रे वाक्य परिवेषण करबा निमंते मु आह्वान करे संबलपुर आगर पालिका मिसेस प्रकाशिनी वीर आग को आसबे वाक्य द्वारा आम मान पढ़ाई ने ये समय हूँ आपंकर मौसी मिसेस वीर मौसी ये समय हूँ आपंकर वाक्य द्वारा आम मान पढ़ाई ने मौसी ऑन करंतु मौसी ହଉ ଜୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ ସବୁ ହପ୍ତା ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ସ୍ପିକର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥାଉ ଯୋଉମାନେ କି ଆମକୁ ଗଭୀର ବିଷୟ ସବୁ କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯାହା ବି କହିବି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରି ସେଇ ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିବି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ବିଷୟଟି ଏଇଟା, କେହି କେବେ ଜାଣିନୁ ବୋଲି ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲେ ବି ସେ କହିବ। ତ ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର ଏକ ପଦରୁ ମୁଁ ପଢୁଛି, 2 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ପୁଣି ତାହାର 2 ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥିଲେ, ଜଣଙ୍କର ନାମ ହାନ୍ନା, ଅନ୍ୟର ନାମ ପନିନା। ପନିନାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଥିଲେ, ମାତ୍ର ହାନ୍ନାର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆରାଧନା ଓ ବଳିଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ନଗରରୁ ଶିଲୋକୁ ଯାଉଥାଏ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏଲିଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ହଫ୍ନି ଓ ପିନ୍ହାସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାଜକ ଥିଲେ। ପୁଣି ଇଲକାନା ବଳିଦାନ କରିବା ଦିନରେ ସେ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ପନିନାକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଂଶ ଦେଲା, ମାତ୍ର ସେ ହାନାକୁ 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ଦେଲା, କାରଣ ସେ ହାନାକୁ ପ୍ରେମ କଲା। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ଗର୍ଭାଶୟ ରୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ଗର୍ଭାଶୟ ରୁଦ୍ଧ କରିବାରୁ ତାହାର ସପତ୍ନୀ ତାହାର ରୋଷ ଜନ୍ମାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ଅତିଶୟ ବିରକ୍ତ କରେ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲାବେଳେ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଏପରି କରେ, ତାହାର ସପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତାହାକୁ ବିରକ୍ତ କରେ। ଯେହେତୁ ସେ ରୋଦନ କରେ ଆଉ କିଛି ଖାଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଇଲକାନା ତାହାକୁ କହିଲା, ହାନା କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଛ, କାହିଁକି ଖାଉନାହଁ, କାହିଁକି ତୁମ ମନ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଛି? ମୁଁ କି 10 ପୁତ୍ର ଠାରୁ ତୁମ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ? এই ରୂପେ ଏକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଶିଲୋରେ ଭୋଜନ ପାନ ସମାପ୍ତ କଲା ଅତରେ ହାନା ଉଠିଲା। ସେ ସମୟରେ ଏଲି ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଆପଣା ଆସନରେ ବସିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପଢିଲି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ, ଦୁର୍ବଳ ପତିତ ନଗଣ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଜ୍ଞାନ, ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ତୁମର ବିଷୟକୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତଥାପି ତୁମେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସମୟ ଦେଇଛ, ଆଉ ସେଇ ସମୟକୁ ମୁଁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ମନା ନ କରିବି, କାରଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ବାପା ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ସମୟରେ କି ଅସମୟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଦେଶ କରିଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନା ବି କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହାବି ମୋ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ରଖିବି, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେଇ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଗଭୀର ଭାବରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ହେବି। ପ୍ରଭୁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରେଇବି, ମୋର ପ୍ରଭୁ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରେଇବି। ମତେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯାହା ମାଗି ନାହିଁ ସବୁ ଯାଚି ଦିଅ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୋର ମୁଖ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହୁଅ। ମୋର ମୁଖରୁ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ଭାଷା ବା କଥା ବା ସ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ବାହାରିବ ତାହା ତୁମର ହଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯାହା ଅଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିଛ କ୍ଷମା କର। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ଆମେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 1 ପର୍ବ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ସେ କାହାଣୀ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ହଁ, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଏମିତି ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଯେତେବେଳେ କିଏ ଜଣେ କୋଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢେ, ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିଥିବି ସେଟା, ଆଉ ମତେ ଲାଗିବ ଆରେ
ଏଟା ତ ଶୁଣିଛି, ଏଟା ତ ପଢିଛି, ଏଟା ତ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେପରି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହେଉ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହେଉ। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଯୋଉଥିରେ କୋଉଠି ଆମକୁ ପ୍ରେମ କର ବୋଲି ଶିଖା ଯାଉଛି, କୋଉଠି ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ଶିଖା ଯାଉଛି, କିମ୍ବା କୋଉଠି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ବୋଲି ଶିଖା ଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ଯାହା ଶିଖା ଯାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଆମକୁ ନିଜସ୍ୱ କରିବାକୁ ହବ, ତାକୁ ମନେ ପକଉଥିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାହାକି ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶୁଣି ଆସିଛୁ, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ପଢି ଆସିଛୁ, ସେଇ ବିଷୟଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏତେ ଅନେକ ରକମର ସଂଘର୍ଷରେ ମାନେ ଗତି କରୁ କରୁ ସବୁଠାରୁ ପାପ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ, ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି, ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି, ରୋଗ ସହିତ, ଦାରିଦ୍ରତା ସହିତ, ଏପରିକି ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ଦେଇକରି ଆମେ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଗତି କରୁଛୁ। ଏ ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ଆମେ ମିଳି ମିଶି ଚାଲୁଛୁ, ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି ଚାଲିଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଯୋଉଠିକି ଆମର ସମାଧାନ, ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଅନୁକୂଳତା, ସାହାଯ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଦରକାର, ସେ ସବୁ ପାଉ ବା ନ ପାଉ ଆମେ ତା ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ହାନାଙ୍କର ବିଷୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଇଲକାନା, ପନିନା, ହାନା ଏମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବା ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠିକି, ସିଲୋକୁ। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ଚାଲି ଚାଲି ସବୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଅନେକ ଦିନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯାଉଥିଲେ, 3 ଦିନର ପଥ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। 3 ଦିନର ପଥ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡିକରି, ନାଇଁ କି? ତାମାନେ କେତେ ଦିନ ସେମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆଉ ଯାଇଛନ୍ତି ବଳିଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେମାନେ ହୁଏତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ସେଥି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ଏଇ ସବୁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସଂସାରର ସୁରକ୍ଷା, ପୁଣି ହୁଏତ ପାପ କ୍ଷମା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ପାଇବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଉ ତିନି ଜଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଭାବରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବଳିଦାନ ସରିଗଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ବଳିଦାନ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖାଇବେ, ତାକୁ ଖାଇବେ, ଆଉ କିଏ ବାଢୁଛି ନା ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇଲକାନା ବାଢୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ବାଢୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ସେଇ ପୁରୁଷ ବାଢିକିରି କଣ କଲେ, ପ୍ରଥମେ ପନିନାକୁ ଦେଲେ, ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ, ପୁଅ ଝିଅକୁ ଦେଲେ, ତାପରେ ହାନାକୁ 2 ଗୁଣ ଦେଲେ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖାଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ହାନାକୁ ସେ 2 ଗୁଣ ଦେଲେ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ହାନା ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ସେଠି ଆମେ ପଢିଲୁ ହାନା ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କଲେ ନା ସେ ମନରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ଯୋଉ ଅନେକ ରକମର ମାନେ ସନ୍ତାନହୀନ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକିରି ସେ ଯୋଉ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ପନିନାର ଯୋଉ କଥା ସବୁ, ଆଉ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଅନେକ କଥା ସେ କହୁଥିଲା, ପନିନା ମାନେ ସତଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ଦିଆଯାଉ କି କେତେ ଗୁଣ ଦିଆଯାଉ, ସେ ଖାଉନଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ନିରାଶ ହତାଶ ହେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ପୁଣି ଫେରୁଥିଲେ। ସିଲୋକୁ ଯାଉଥିଲେ ଯୋଉ ରକମରେ, ଆଉ ସିଲୋରୁ ଫେରୁଥିଲେ ସେଇ ରକମରେ। ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଥିଲେ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଫେରୁଥିଲେ, ବା ବନ୍ଧ୍ୟା ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଥିଲେ, ପୁଣି ବନ୍ଧ୍ୟା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେ ଫେରୁଥିଲେ। 7 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ 2 ଗୁଣ ଖାଦ୍ୟ କି ଇଲକାନାଙ୍କର ଏତେ ଯୋଉ ପ୍ରେମର କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେ ମୁଁ ତୁମଠାରେ ତୁମ ପାଇଁ କଣ ନା 10 ପୁତ୍ର ଠାରୁ ଅଧିକ, 10 ପୁତ୍ର ଠାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଇଲକାନା। ଆଉ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର 10 ପୁତ୍ରର ପ୍ରେମ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର 2 ଗୁଣ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉନଥିଲା, କି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମାନେ କୌଣସି ବିଷୟ ତାଙ୍କର ମନକୁ ସେ ମାନେ ତୃପ୍ତ ହେଲା ପରି କରିପାରୁନଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏ କେ ଜାଣେ, ଏଇଟା ତ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେଇ ପଦଟା ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇ ପଦଟା କୋଉଠି ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ
ହଁ 7 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲା ବେଳେ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଏପରି କରେ ତାହାର ସପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରେ। ତାମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତା ସ୍ୱାମୀ ସେଇ 2 ଗୁଣ ଦଉଛି ସେ 10 ପୁତ୍ର ଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି କହୁଛି ଆଉ ସୌତୁଣୀ ଇଆଡେ ମାନେ ସତଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଏଟା ଚାଲିଛି 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 ତାର ଷ୍ଟପ୍ ହଉନାହିଁ ସେ ରନିଂ କରୁଛି ଆଉ କରୁଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ହାନା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲେ ଆଉ ନାଇଁ ଏପରି ଆଉ ହବ ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଉ ସେପରି କରିବି ନାହିଁ ମୋର ଏ ବର୍ଷ କିଛି ଯାହା ଚାଲୁଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବି ଆଉ ଯାହା ବନ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଚଲେଇବି ଏଇଟା ସେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ଏଇଟା ସେ ଯୋଜନା କଲେ ଆଉ ସେ ଯୋଜନା କରି କଣ କଲେ କେବେ ସେ ଯାଉନଥିଲେ ଏଲିଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମନକୁ ଆସିଛି ଆଉ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଯାହା ହଉଥିଲା ବିରକ୍ତି ହଉଥିଲେ ମାନେ ସୌତୁଲିର ମାନେ ଯୋଉ ସତଉଥିଲେ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କହିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡୁନଥିଲା ତ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କରେ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଭାବ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ବା ମନ ବା ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ ଯାହାରି ଫଳରେ ସେ କହିଲେ ନା ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଉ ସେପରି କରିବି ନାହିଁ ମୋର ଏ ବର୍ଷ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବ କିଛି ବଦଳିବ ଆଉ ଯାହା ଚାଲୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଦ କରିବି ଯାହା ବନ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଲିବି କୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆମ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ କରିପାରୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବି ବନ୍ଦ ଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଖୋଲି ପାରିବା ଯୋଉଟା କି ପିତରଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ବନ୍ଦ କଲେ ବନ୍ଦ ହବ ଖୋଲିଲେ ଖୋଲିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉଥିରେ ବି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅଧିକାର ବଞ୍ଚି ହେଲା ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଏ ମନୋଭାବ କିଏ ଦେଇଛି ନା ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇବ ତାର 38 ପର୍ବ 36 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିରୁପାୟ ହେଇଯାଉ ବୁଦ୍ଧି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉ ନିରାଶ ହେଇଯାଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପାୟ ବତେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଉପାୟ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଆମଙ୍କ ନିଜ ଠାରୁ କେବେ ବି ହେଇନଥାଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେ 2 ଗୁଣ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିରି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ମାନେ ସେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପାଇଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାହେଲ କେମିତି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା କି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ହେଲା ନାହିଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ ମତେ ଛୁଆ ଦିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ତାମାନେ ଯିଏ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯାହା ହାତରେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ମାଗିଲେ କଣ ପାଇବା କେବେ ବି ଆମେ କିଛି ପାଇବା ନାହିଁ ତେଣୁ ହାନା ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଆଉ ସେ ନିର୍ଭର କଲେ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାହେଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କଣ କହିଲେ ମୁଁ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସନ୍ତାନ ଦେବି ସେ ସିନା ତୁମର ଗର୍ଭ ରୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ତ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ତମେ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ସେ ବରଂ କାହା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଲେୟାକୁ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲେୟା ପାଖକୁ ତମେ ଯାଅ ନାହିଁ କାରଣ ଯେତିକି ତ ଛୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାକୁବକୁ ସେ ଅଟକେଇକିରି ରଖୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଦୁଧା ଫଳ ଆଣୁଥିଲା ତାର ପୁଅ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛୁ ସେଠି ସେ କଣ କହିଲା ନା ତୋ ପୁଅ ଯୋଉ ଦୁଧା ଫଳ ଆଣିଛି ଲେୟା ମତେ ଟିକେ ଦେ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ତୋ ସହିତ ଶୟନ ତାମାନେ ସେ ଅଟକେଇ ରଖିଛି ତାର କାଳେ ଛୁଆ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାତିରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୟନ କଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଛୁଆ ହେଲା ଲେଖା ଅଛି ସେଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ଜାଣିପାରିବା ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ଲେୟା ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାହେଲ ପାଉନଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହାନାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା
जोटा वर्ष को वर्ष चलीथिला ताकू से अटकेबा पाई बंद करिबा पाई रोकिबा पाई आउ से उपवास कले लेखा अछि से खाइले नाही आउ से प्रार्थना को गले आउ से प्रार्थना कला बेले माने हमरो महाजाजक कोन ताको एली एली से तो कोन कोन सब कहछंती आमे जानिचु किंतु से समय ए ताको कहले ना मु दुखिनी मु मद पी नहीं मु कोनोसी निशा द्रव्य खाए नहीं मु दुखिनी आउ से दुखिनी बोली प्रभुଙ୍କ पाखरे समर्पण करचंती आउ प्रभु मध्य तांकर प्रार्थना सुनिले तो जेतले मो विषय मु केबे कहछि कि न कहछि मु भी एति जने बंध्या थिली तो सेति पई मते ए विषयटी बहुत भल लागे आ मु कहे जेतले मु बाहागर 4 वर्ष ही जाइतिला एटा थरे कहिथिली बोधे कि कोन मने हो नै तथापि मु कहूछि आ 4 वर्ष मो सासुंकर बाहागर 12 वर्ष परे मोर स्वामी जन्म हेतिले 12 वर्ष परे तापरे मोर मध्य 4 वर्ष परे मो पो जन्म हेतिला आ बापा पो तांकर तो इच्छा हला से तो प्रभु से तो ईश्वर तांकर इच्छा हला से नेले किंतु एमती अवस्था रे आमे सासु बहु दुहे जाक बंध्या रु मुक्त हेतिलु तो आमे प्रार्थना करथिलु मोर सासु भी उपवास प्रार्थना करी करी यांकु पाइथिले आ पाइला परे मोर बाहागर पर्यंत मु तांको घरे थिबा बेले भी मोर सासु से उपवास जारी रखिथिले तो लोक माने कहले पुओ तो एते बड़ हेलानी सब ए हेलानी आ कबे कोन उपवास रखिछ हेले भी से करूथिले तो मु भी से प्रकार माने एमती प्रार्थना करी मो पुओ को पाइथिली तो आमे प्रार्थना करी जहा भी आमे असाध्य साधन करि परिबा गेंती गीत रे अछि प्रार्थना बल रे असाध्य साधन आमे निश्चय करि जिबा ता आमे ने देखिलु जे जेतबे से खाइ नथिले आउ ताकर मुह सुखी जाइतिला सेतेबेले जाइकि से प्रार्थना कले आउ सेठी प्रार्थना प्रभु सुनिले प्रार्थना सुनिले सेठी पय तांको मन माने माने लेखा अछि ता से फेरला परे ताकर मुख आ विसन्न नहिला बोली लेखा अछि ताकर मुह विवर्ण नथिला जेतेबेले से जाइतिले सेतेबेले को मुह विवर्ण नथिला किंतु फेरला बेलको ताकर मुह हसरे परिपूर्ण तापर से आसी खाइले बोली मद लेखा अछि से आसिकरी खाइले जे कि खाउ नथिले जे कि प्रत्येक वर्ष एते कष्ट पाउथिले से सबु को सेठी से प्रार्थना द्वारा स्टॉप कले प्रार्थना द्वारा सब को बंद कले आ वास्तव रे प्रार्थना सबु किछि करि पारे कोन न करि पारे प्रार्थना सबु करि पारे आ जेति बेले माने अनेक आमे निज जीवन रे आमे जानु एबे हमर भूमि जने साक्ष्य दउथिले जे ताकर बॉस ताकर माने जॉब ता भी तांगठु छड़े नेले किंतु प्रभु तांको साहाଯ୍य करू जेतु से प्रार्थना करूथिबे निश्चय से प्रार्थना करूथिबे प्रभुଙ୍କ सेवारे थिले तो प्रार्थना अनेक विषय मानकर करिथाय साधन करथाय हमर बड़ बड़ समस्या को समाधान करिथाय आ हमर जहा किछि माने जहा हमकु जिरमियो लेखिचंती तार 33 दिन रे प्रार्थना कले से सुनिबे असाध्य साधन करिवे महत विषय से साधन करिवे दुष्कर विषय से साधन करिवे तो एई प्रकार हमनको जीवन रे अनेक विषय से करिथांती ताहा जानि करी आ एठी हाना प्रार्थना करिचंती आजि प्रभु हमनको सेही प्रकार आ प्रार्थना करिवा पई साहाय्य करंतु जेपरि आमने प्रार्थना करी एही प्रकार हमर चतुर्दिगरे घुरुथिबा समस्त अमंगल को समस्त परिस्थिति को हमनकर माने जहा कि शत्रु भाव रे हमको कष्ट दोछि से सब को हमें हटेई परिबा हम निज शक्ति रे हमें किछि करि परिबा ना हमर शक्ति नाही हमें एकदम दुर्बल हमें तो दुर्बल नारी बोली लोक कहंती ना हमें दुर्बल नारी हमें कोन करि परिबा किंतु हमर प्रार्थना सब करि परिबो से जेते बेले आसिले फेरला परे से संतान पाइले नहीं कि संतान गण सदा प्रभु दत्त अधिकार बोलिकरी गीत सजा 126 रे लिखा जाए आमे जानू संतान गण सदा प्रभु दत्त अधिकार सेटा अधिकार मो पुओ मो झियो अब से कहा नहीं पारबे ना मोर अधिकार से नहीं कि आमे गुड जमी किने जेंति मोर जमी कहूछु हमर संतान हेले हमर संतान मध्ये हमर अधिकार तो से कोन करथिले ना से अधिकार पाइले आमे जदि देखिबा ता तळकु सेठी से कहउछन्ती दुई पर्व रे देखिबा जदि दुई पर्व तार एक रु आमे जदि 8 पर्यंत पढ़िबा आमे जानि परिबा सेठी कोन कोन सब लेखा अछि सेठी माने हाना जो प्रार्थना करछन्ती धन्यवाद रो प्रार्थना करछन्ती सेठी से अनेक विषय कहउछन्ती एटा आश्चर्य प्रभुंकर हुए तो से केबे अनुभव कर नथिले परा से केबे जानि नथिले परा किंतु एई प्रार्थना करबा द्वारा ए जो बुद्धि आसिला ए बुद्धि बल रे से
ଏ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଗୀତ ଆକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆକାରେ ତାକୁ ଆଉ ଲେଖା ଯାଇଛି ସେଠି ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ମୁଖ ଫିଟି ଅଛି ମୋ ଶତ୍ରୁ ଆଗରେ ମୋର ମୁଖ ଫିଟି ଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ ଗର୍ଭ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେଟା ଫିଟିଛି ଏବେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ମଧ୍ୟ ଫିଟିଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ ମଧ୍ୟ ଫିଟିଲା ସେ ମୁଖ ଫିଟେଇକିରି କହିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 7 ପୁତ୍ରର ଅଧିକାର ପାଇଛି ମୁଁ 7 ପୁତ୍ରର ଅଧିକାର ପାଇଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ସେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ମୁଖ ଫିଟିଛି ଆଉ ସେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ସୌତୁଲି ମାନେ ଇଏ କରୁଥିଲା ସତଉଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ସେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାରୀ ବି ନଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାରୀ ସେ ନଥିଲେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଯାହାକି ନିଜର ନଥିବ ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ ହଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ ହଁ ମୁଖ ଖୋଲୁ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ସେ କିଛି କହୁନଥିଲେ ସବୁ ସହି ଯାଉଥିଲେ ନୀରବରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଖୋଲିଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ମୁଖ ଖୋଲିକିରି ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ପଢିବି ମୁଁ ଭଲ ଲାଗିବ ପଢିଲେ ପୁଣି ହାନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଅଛି ଅନ୍ତଃକରଣ ସେ ଖାଲି ଏମିତି ସେମିତି ଆନନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୋହର ଶୃଙ୍ଗ ଉନ୍ନତ ହୋଇଅଛି ମୋହର ମୁଖ ମୋର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଫିଟି ଅଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମ ପରିତ୍ରାଣରେ ଆନନ୍ଦ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ମାନେ ଆମେ ନୂତନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସବ କରନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି ସେଟା ସଠିକ କରି ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ବିଷୟ ମାନେ ଏକଦମ ଅଛି ବାଇବଲରେ ଅଛି ତ ସନ୍ତାନ ଜଣେ ପାଇଲେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣରେ ଆନନ୍ଦ କରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭ ବିନ ଆଉ କେହି ନାହିଁ କିଅବା ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କୌଣସି ଶୈଳ ନାହିଁ ଏପରି ଅତି ଅହଙ୍କାର ଆଉ କଥା କୁହ ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଦାମ୍ଭିକତା ନିର୍ଗତ ନ ହେଉ କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସର୍ବଜ୍ଞ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ସେ ଯେ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଆଗ ପଛ କାଲିକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଆମେ କାଲିକୁ କେବେ ଦେଖିପାରୁ କି ନା କିନ୍ତୁ କାଲିକୁ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଆସନ୍ତା କାଲି କଣ ଅଛି କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ସବୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଲେ ଚିହ୍ନିଲେ ଯେ ମୋର ସମୟ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ମୋର କାଳ ମୋର ଦୁଃଖ ମୋର ଯାହା କିଛି ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜିର ବି ଜାଣନ୍ତି ଆସନ୍ତା କାଲିର ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମାନେ ନିଜ ମନରୁ ଏଟା ସବୁ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦ୍ଵାରା କ୍ରିୟା ତୁଲା ଯାଏ ପ୍ରଭୁ କ୍ରିୟା ତୁଲନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଷୟଟି ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରକାଶ ବୀରମାନଙ୍କର ଧନୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ଝୁଣ୍ଟି ପଡିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଟି ପୋଳରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆପେ ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବେତନଜୀବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅନେକ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଥିଲା ସେମାନେ ନିସ୍ତେଜ ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା ସେ କଣ ପାଇଛି ସନ୍ତାନ ପାଇଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାନ୍ତି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ସଜୀବ କରନ୍ତି ସେ ପାତାଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣନ୍ତି ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଧନ କରନ୍ତି ଓ ଧନବାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ନତ କରନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି ସେ କୁଳୀନମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବସାଇବା ପାଇଁ ଓ ଗୌରବ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଧୂଳିରୁ ଦିନହୀନକୁ ଉଠାନ୍ତି ଓ ଦରିଦ୍ରକୁ କ୍ଷତରାଶିରୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି ତ ତା ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ପୃଥିବୀର ସ୍ତମ୍ଭ ସକଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ସେ ତହିଁ ଉପରେ ଜଗତ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ବି ଏଠି ଆସୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ବି ଏଠି ଆସୁଛି ସେ ସବୁ ଏଠି ଅନୁଭବ କରି ପକେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସନ୍ତାନ ପାଇଲେ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଣ ହେଲା ନା ସେ ଅନୁଭବ କରି ପକେଇଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରି ସେଇଠି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଶିଖଉଛନ୍ତି ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରି ପାରନ୍ତି ନିର୍ଧନ ବି କରନ୍ତି ଧନୀ ବି କରନ୍ତି ଦରିଦ୍ର କରନ୍ତି ଆଉ ଦୁର୍ବଳ କରନ୍ତି ବଳ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ତଳକୁ ନିଅନ୍ତି ଉପରକୁ ନିଅନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ପଢିଲୁ ତ ଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ସେ ଆଜି ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି
ଆମର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଆମେ କେବେ କେବେ କିଛି କରିପାରିନାହୁଁ, କରିପାରିବା ବି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏମିତି ବିଷୟ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆସିଲେ, ଖାଲି ଛୁଆ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଯେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁ, ଆମେ ଉତ୍ସାହ ହେଇଯାଉ, ନିରାଶ ହେଇଯାଉ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୀତ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, ଯେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଗାଏ, ସେଟା ମୁସଲିମ ଝିଅଟି ଗାଏ, ସେ ଏ ମତ କହ खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁ, ବାସ୍ତବକୁ ନ ବୁଝିକିରି ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନକୁ ନ ରଖିକିରି ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ଆମ ନିଜର ସୁବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଆଉଜି ପଡିଥାଉ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଆମେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥାଉ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ସମାଧାନ କର। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁ, ସମସ୍ୟାକୁ ବଡ କରିଦଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗୀତରେ କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ୟାକୁ ବଡ କର ନାହିଁ, ମୁସ୍କିଲକୁ ବଡ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମୁସ୍କିଲକୁ ରଖିଦିଅ, ଯାହାକି ମୋର ଖୁଦା ବଡ ହେ ବଡା ହେ, ତୁ ମୋର ଖୁଦା ଆଗରେ କିଛି ନହୁ ବୋଲିକିରି, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ତୁ କିଛି ନହୁ ବୋଲି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ, ସେ ଦୁଃଖକୁ ମାନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରୁ, ନାଇଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଗର୍ବ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଆସେ, ଗର୍ବ ଆସେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନୁଭବୀ, ଆମେ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋର ଭଲ ବିଷୟ ମୁଁ କରେ, ସେତେବେଳେ ମତେ ନିଜକୁ ମୁଁ ମାନେ ମୋର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆସେ। ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା କହୁଛି। ଥରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା, ହିନ୍ଦୁ ପିଲାଟା, ଭୋଲେନାଥ ବୋଲି ତା ନା, ଭୋଲେନାଥ କହିଲେ ଶିବ ବୋଲି କହନ୍ତି ନା, ଆଉ ସେ ପିଲାର ନାଁ ବି ଭୋଲେନାଥ, ଆଉ ତାକୁ ସେଇ ଭୋଲେନାଥ ବି ଲାଗିଥିଲା, ମାନେ ଶିବ। ତ ସେ ପିଲାକୁ ତା ମା ଆଣିଥିଲା ଆମ ଘରକୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଏମିତି ହାଲକା ଫୁଲକା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ସେ ନେଇଗଲା, ପୁଣି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କରିକି ନେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଅଛି ତାର। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ବି ଆଣିଲା ପରେ ସେଟା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଣିଥିଲା ତା ମା। ତ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମା ମାନେ କେତେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଚିତ୍କାର କରିକିରି ଗୋଟେ ମା ଉପରେ ସେ ମାଡ଼ି ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ କରିକିରି ଇଏ କଲୁ, ତାକୁ ପଚାରିଲୁ, ସେ ହଁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କହିଲା, ତା ମା ପୁଣି ନେଇଗଲା। ତାପରେ ଥାର୍ଡ ଟାଇମ ପୁଣି ଆଣିଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ମୁଁ ଅଛି। ତ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମନା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ପାଷ୍ଟ୍ରିଆଣୀ, କଣ କରିବି ଏଇଟା ବୋଲି କହିଲି। ତାପରେ ହଉ ବୋଲି ସାହସ ବାନ୍ଧିଲି, ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧିକିରି କଣ କଲି ନା, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତା ମା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଚେୟାରରେ ବସିଥାଏ, ଆଉ ତା ହାତରେ ତା ମା ଗୋଟେ ବାଇବଲ ଧରେଇ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଉତ୍ପାତ ହଉନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ହାତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଇବଲଟା ଖସିକିରି ପଡିଗଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ଉତ୍ପାତ ଦେଖେଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ମୋର ବାଇବଲକୁ ନେଲି, ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 3 ଥର ଥୋଇଲି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ 3 ଥର ଥୋଇଲି। ସେତେବେଳେ ପିଲାଟା ତଳେ ପଡିଗଲା, ଆଉ ସେ ମାନେ ପାଟି କଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେଇଠୁ ହୁଏତ ଶୈତାନ ତା ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ମାକୁ କହିଲି, ଦେଖ ତ ତାର କଣ ହଉଛି, ତାକୁ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ କହିଲି। ସେ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ମାନେ ବଳରେ ନାହିଁ, ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ଛୁଆଟା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଇଏ ବି ଥିଲେ ପାଷ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକିଲି, ସେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ ସେ ପିଲା ଆସିଲା, ତାର ଗୋଡ ଆଣିକିରି ହାତ ଆଣିକିରି ମାନେ ଆଙ୍କ ହାତରେ, ଆଙ୍କ ଗୋଡରେ ଏମିତି ରଖି ଆଉଁସିଲା ପରେ ତାକୁ ଠିଆ କଲାରୁ ଠିଆ ହେଲା, ପାଣି ପିଇଲା, ଆଉ ଘରକୁ ଗଲା। ତାପରେ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ମା ଆଉ ଛୁଆ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲେ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ କଣ କଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜେ କ୍ରେଡିଟ ଗୋଟେ ନେଇଗଲି। ମୋର ମନେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଛୁଆଟା ଭଲ ହେଇଗଲା। ମୋର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ କଣ କିଛି କରିପାରିଲି? କିଛି କରିଛି? କିଛି ମୁଁ କରିଛି? ଟିକେ ବି କାମ ନା, କିଛି ମୁଁ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କଲେ, କିଛି ମାନେ ଇଏ ହେଲେ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ କ୍ରେଡିଟ ନଉ, ଆମେ କହୁ ମୁଁ କଲି, ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଆମେ କିଛି କରି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ
15 पर्व ଯୋଉମାନେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବିନା ତୁମାନେ କିଛି କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହାନା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ବୁଦ୍ଧି ବି କିଏ ଦେଲା? ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତ ଦେଲେ, ମନ ବି ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଦେଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାରୁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଆ ହେଲା, ଛୁଆ ହେଲାରୁ ଏତେ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିଲେ, ଯୋଉଟା କି ସେ କେବେ ହୁଏତ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ କଣ ଭୂତକୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର, କିମ୍ବା ଯାହା କିଛି ଆମର ପ୍ରତିକୂଳ ବିଷୟ, ଆମର ନେଗେଟିଭ ବିଷୟ ଥାଏ, ସବୁକୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ିବା କିମ୍ବା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କିମ୍ବା ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଧୂଳିସାତ କରିବା, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବଞ୍ଚି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିବା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ତାର 13 ପର୍ବ ତାର 10 ରୁ 13 ଯାକେ ଯଦି ପଢିବା, ସେଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଯୋଉ କୁବ୍ଜା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି। କୁବ୍ଜା ସ୍ତ୍ରୀଟି ସେ କୁବ୍ଜା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ ସଳଖ କରିପାରୁନଥିଲା ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଦୁର୍ବଳକାରୀ ଆତ୍ମା ଦ୍ଵାରା ଆବିଷ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ସଳଖ କରିପାରୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଭେଟ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ। ଯଦି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ମାନେ ଯାଇନଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଏଇ କୁବ୍ଜା ଲୋକ, ମତେ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ହସୁଥିବେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି କହିଥାନ୍ତେ, ସେଦିନ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇନଥାନ୍ତା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା ହଉଥିବା ଜାଗା ମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଶୈତାନ ଇଚ୍ଛା ଦିଏ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯାଇନଥାଉ, ହଁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ହଁ ଏମିତି ଛାଡ, ଏମିତି ଏମିତି କହିକିରି ଆମେ ରହିଯାଉ, ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଯଦି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଯାଇନଥାନ୍ତା ସେଦିନ, କେବେ ବି ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇନଥାନ୍ତା। ହାନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥାନ୍ତେ, ସେ ସନ୍ତାନ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ତାକୁ ସଳଖ କରିଦେଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସଳଖ ହେଲା, ଯେ କି ସଳଖ କରିପାରୁନଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସଳଖ ହେଲା, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା, ଆଉ ସେ ଖୁସି ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୃହକୁ ଫେରିଥିବ। ନା ଯଦି ହାନା ସେଇ ପ୍ରକାର କହିଥାନ୍ତେ, ସେ ପାଇଥାନ୍ତେ? ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ଦେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଦେଲେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଛୁଆ ପାଇଲେ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ହିଁ ଆମକୁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ବତାନ୍ତି, ସେ ବାଟ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାରେ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ, ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ଆମେ ଯେପରି କେବେ ହେଳା ନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମରିୟମ ଯଦି ଲାଜ କରି ସେଇଦିନ, ମରିୟମ ମାନେ ମାର୍ଥା ମରିୟମ ଯୋଉ ସେ ଭଉଣୀଟା, ସେ ଏକ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ସେଇଠି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବ ତାର 3 ରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ କଣ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ସେ ଜଣେ ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଣେ କି କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫାରୁସି ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରଭୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଯାଇଛି, ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ପାଦରେ ସେ କଣ କରିଛି, ସେ ତେଲ ଢାଳିଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଢାଳିଛି, କିମ୍ବା ପାଦରେ ମାନେ ବାଳରେ ପୁଛିଛି, ଯାହା ବି ସେ କରିଛି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଛି। ସେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ, ଯଦି ସେ ମୁଁ ତ ପାପିନୀଟା, ଗଲେ ମତେ ଏଇ ଫାରୁସି ମାନେ ତ ନାନା କଥା କହନ୍ତି, କେତେ ବଡ କଥା କହିଦେବେ, ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଏ କଥା ସେ କହିନାହିଁ। ସେଦିନ ସେ ତେଲ ପୁରା ଗୋଟେ ନେଇକିରି ଆଉ ସେ ଯାଇଛି, ତାର ଯାହା ସାଧ୍ୟ ସେ ତାହା କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ। ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ ପାଇଛି? ଗୋଟେ ଇନାମ ପାଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ ଇନାମ ପାଇଛି। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ, ଆମର ଅନନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଦିନ ନିଜେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖରେ କହିଲେ, ଏଇ କୁହାଯାଉଛି, ଆଜିକୁ 2025 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତାପରେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିବ କି ଜାଣେ, ପୃଥିବୀ ସାରା କୁହାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, କିମ୍ବା ଏ ଯାହାବି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହବ ବୋଲି, ଗୋଟେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହବ ବୋଲି କେବେ ଥିଲା? କେବେ ଭାବିଥିବେ? ସେ ଗୋଟେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଯାଉଛି। ପବିତ୍ର ବାଇବଲ, ଯୋଉ ପବିତ୍ର ବାଇବଲକୁ ଆମେ
केबे माने गोड़े टिके बाजिगले कि कोठी टिके रखिदेलु अलगा जगह रखिदेलु सांगे सांगे धरिकी आमे प्रणाम करूछु ना कि किंतु सेही परि पवित्र बाइबल से आज स्थान पाइछन्ते जे बाइबल ही प्रभु यीशु तो प्रभु कहिथिले माने जोन पुस्तक लेखा अछि आद्यरे वाक्य थिले वाक्य ईश्वरଙ୍କ संगे थिले सेही वाक्य देववंत हेले तो सेही पवित्र यीशु ख्रीष्टଙ୍କର वाक्य रे से आज स्थान पाइछन्ते तेणु करी आमानकु ए जो इच्छा हुए नहीं प्रभुଙ୍କ पाखକୁ ଯିବା ପାଇଁ गिर्जाକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ एमती माने जोठी उपासना सब होची प्रभुଙ୍କ उद्देश्य जोठी जहा किछि करा जाउची सेठी आमे ଯିବାକୁ इच्छा करि नथाउ किंतु प्रभु आमानकु शक्ति दियंतु इच्छा दियंतु आमे जेपरि ଯିବା ଆଉ सेठी से कहउछंती मोर श्रृंग उन्नत होईची बोली कि मरियम गोटे कथा कहउछंती मोर श्रृंग उन्नत होईची माने सिंह बाहरिची तांकर सिंह बाहरिची से माने आज सिंहधारी हेचंती देखंतु प्रार्थना करिबारो केमती तांकर सब आसीची आउ सिंह नथिबा जंतु भितरे लड़ाई हेले केमती हबो के पारिबो सेते बेले पनिना संगरे हानांकर लड़ाई तो हे नथिबो गंडगोल तो हे नथिबे किंतु माने परोक्ष भाव रे जो विश्व सब घटी थिबो वास्तव रे हाना विजय ही नथिबे श्रृंग उन्नत हेची प्रभु तांकर श्रृंग उन्नत करिसंती से कहले मोर श्रृंग उन्नत अछि बोली सेही दुई पर्व रे आमे पढिबा सेठी लेखा अछि तो प्रभु वास्तव रे आउ तांकर मुख फिटेले तांको श्रृंग उन्नत कले आउ तांकर जो बंध्या अवस्था थिला ताकू मध्ये से फिटेई देले प्रभु एई प्रकार भाबरे ताकू उल्लासर माने उल्लास रे आनिछंती आउ से गुटे सात पुत्र रो संतान हे पाछंती माता हे पाछंती आउ से त्राणकर्ता को आउ से कहउछंती मोर परित्राणकर्ताଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ उल्लास करूची बोली कहउछंती सेठी लूक तार 1 पर्व 47 पद रे मरियम को मध्य जते बेले प्रभु दूत आसिकरी कहले से मध्य से गीत गाइथिले सेठी से मध्य कहउछंती मोर प्राण उल्लास करूअछि आउ से जने स्त्री लोकटी से परित्राणकर्ता को गर्भ रे धारण करी से मध्य से दिन उल्लास करिथिले प्रभुଙ୍କର निकटरे वास्तव रे आनंद करिवार कारण गुडाक बाइबल रे अनेक स्थान रे अछि हम जदी पढिबा हम जदी सिथरु जानिबा हम निजे सेरा हेबा हमको करबा पई इच्छा हबो हम जदी सब भलो भाबरे जानिबा बुझी परिबा ताले मु मध्य करबी बोली इच्छा हबो जिंति कि आज के जो के जने ओटे जदी के तर बाळ को टिके अलगा करी सजेइला सुंदर दुसुची ताले हमको इच्छा होची नै कि हमको इच्छा होची सेंति कुंडीची सुंदर दुसुची मु भी सेंति कुंडीबी सेटा से रंग पिंधिची ताको भल दुसुची मु मध्य पिंधिबी से जिंस खाइलारु सेंति सुंदर हैला बा मोटा हैला कि बा जहा भी गोटे जन को देखिले हमर इच्छा हुए नै कि सेति आमे पवित्र वाक्य रु जते बेले ए सब पढिबा जानिबा ताहेले हमको मध्य इच्छा हबो सेति हमको पवित्र वाक्य पढिबा को हबो हमको मंदिर को जीवा को हबो हमको प्रार्थना करिबा को हबो ताहेले प्रभु निश्चय हमको बुद्धि देबे आ हमको मस्तक रे से कौशल देबे जो कौशल कि हमको हमर सिंह उन्नत करिवो हमर सिंह बाहरिबो आ माने शत्रु ठारू विजय हे परिबा हमर कोनोसी शक्ति विजय दे परिबो नाही किंतु एइटा प्रभुଙ୍କର निकटକୁ जिबारे ही हमने सेही उन्नति हमने पाई परिबा वास्तव रे हमर नेगेटिव विषय सब को प्रभु कोन करिवे पॉजिटिव करिवे हमर जहा किछि अभिशप्त विषय सब अछि ताको आशीर्वाद रे से परिणत कर देबे वास्तव रे हमर खाली छुआ पाइबा ता हमें सब विषय पय हमने प्रभुଙ୍କ निकटକୁ जिबा प्रभु हमनको साहाय्य करंतु आ प्रभुଙ୍କ निकटरे हमनकर जो भरोसा अछि जो विश्वास अछि से विश्वास भरोसा को हमें दिन को दिन जेंति बढ़े परिबा प्रभुଙ୍କ सहित रहि कि बढ़ी परिबा प्रभुଙ୍କ बिना हमने किछि करि परिबा नाही प्रभु ए अल्प चिंतरे प्रत्येकଙ୍କୁ आशीर्वाद करन बहुत बहुत धन्यवाद माउसी।